خودی کے معنی خود غرضی یا خود پرستی کے نہیں ہیں بلکہ خود شناسی کے ہیں۔ یاد کریں وہ دن جب فرشتوں کو کہا گیا کہ ہم انسان پیدا کر رہے ہیں تو فرشتوں نے احتجاج کیا، ایجیٹیشن کی اللہ کے سامنے، یا خدا ہماری تسبیحوں میں کون سی کمی ہے؟ اٹ از اے نیم آف اے گریٹ جرنی، یہ ایک بلند سفر کا نام ہے جو خود شناسی سے شروع ہوتا ہے اور خدا شناسی پہ ختم ہوتا ہے، یہی خودی ہے۔ السلام علیکم اینڈ آداب ٹو آل ویورز، ویلکم ٹو فقار عارف یوٹیوب چینل۔ آج ہم علامہ اقبال کے لیکچر سیریز میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ کنسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال کا تصور خودی، علامہ اقبال کے مختلف لوازمات میں سے، کلام اقبالیات میں سے جس کنسپٹ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی وہ تصور خودی ہے۔ کہا جاتا ہے علامہ اقبال خودی کے شاعر ہیں۔ تو علامہ اقبال کی لیکچر سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہمیں بہت ضروری ہے، اور جو ویورز کی طرف سے بھی کچھ ریکویسٹ آئی ہے کہ خودی کے کنسپٹ پہ تھوڑی سی بحث ہو۔ اگر میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی سے اکتفا کروں تو انہوں نے دیوان غالب کی جو شرح لکھی اور کلیات اقبال کی جو شرح لکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ غالب دنیا کے پہلے فلسفی شاعر ہیں، لیکن حضرت علامہ اقبال دنیا کے سب سے پہلے شاعر فلسفی ہیں۔ تو انہوں نے فلسفی شاعر اور شاعر فلسفی میں ایک فرق کیا۔ فلسفی شاعر کسی بھی شاعر کو کہا جاتا ہے، کسی کو بھی نہیں لیکن ان خاص شعراء کو کہا جا سکتا ہے جس میں تھوڑا سا مفکرانہ انداز بیان ہو، لیکن شاعر فلسفی صرف اس شاعر کو کہا جاتا ہے جس میں منظوم و مربوط فلسفہ، نظام حیات کے مفسر و شارک ہو۔ حضرت علامہ اقبال ادب میں یا شاعری میں پیغامبری کا کام لیتے تھے، اور وہ ادب میں اس شاعری کے قائل تھے۔ وہ تو شاعری کو خون جگر سے تعبیر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ یا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ تو وہ ادب میں اس شاعری کے قائل تھے جس کو زندگی میں سنوارنے میں مددگار ہو، اور وہ شاعری سے پیغامبری کا کام لیتے تھے، اور ان کے یہاں ایک مخصوص نظام حیات، مخصوص فکر موجود تھی، اور جو فلسفہ اقبال میں سب سے اوپر ہے وہ تصور خودی ہے۔ تو راز کن فگا ہے، کن فگا مطلب اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو راز کن فگا ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا راز دا بن جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے کہ فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ خودی کو اگر انگریزی میں اس کی اصطلاح دیکھیں تو دا کنسپٹ آف سیلف یا دا کنسپٹ آف ایگو بتایا جاتا ہے، لیکن ایک انسان کی پہچان میں سب سے اوپر جو پہچان ہوتی ہے وہ اپنے آپ کی ہوتی ہے۔ Who am I؟ خودی کی اگر ہم یہ بات کریں Who am I کی سب سے انفرادیت کی معراج خودی کا نام ہے۔ انڈیویجولزم کی انتہا، جو اپنے آپ کو جان پاؤ گے کہ تم کیا ہو، تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن کی انتہا، سیلف آئیڈینٹی کی جو پوری آخری سطح ہو، اس کو ہم علامہ اقبال کی تصور خودی کہہ سکتے ہیں۔ خودی کا جو کنسپٹ تھا، فلسفہ خودی تھا، اس کا ماخذ کیا بنا، کیوں لایا؟ علامہ اقبال نے جب دیکھا کہ دنیا میں انسان جو ہیں ان کی زبوں حالی پہ غور کیا تو پایا ان کی مین جو وجہ تھی وہ ذوق عمل سے محرومی کو سر فہرست پایا۔
इंसान दुनिया को हकीर और दुनियावी जिंदगी को हासिल करने के लिए, उनकी कामयाबी को हासिल करने के लिए कुछ लोग इसको गुमराही तक कहते थे। इसी तरह के दुनिया ने बेअमली का दर्ज दिया। अगर अल्लामा इकबाल ने देखा कि यह फलसफा क्या है, यह फलसफा वो था जो वहदतुल वजूद का फलसफा था। यह फलसफा जो कुछ तो अफलातूनी ख्यालात का नतीजा था, और अगर मुसलमानों में देखें तो मंसूर बिन हिलाज ने इस फलसफे को आम किया, जो बाद में फलसफे की दो शाखें उभर के आया, एक तरफ वहदतुल वजूद, एक तरफ वहदतुल शहूद। इस पे कभी अलहदा गुफ्तगू करे, लेकिन यहां पर खुदी का सोर्स जो बना वो वहदतुल वजूद की नफी है, कि वहदतुल वजूद ने इंसान को तर्के दुनिया की तालीम दी और इसमें तर्के अमल और रहबानियत का दर्ज भी दिया। फलसफुल वहदतुल वजूद का अगर सिंपल माने हम समझे, ला मौजूद इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं है। या इसका दूसरा मतलब जो प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती ने कहा, जो मौजूद है वो अल्लाह है। तो इसने क्या किया, इसने तकदीर की ऐसी मिसाल पैदा की कि आपका एवरीथिंग प्री डिफाइंड है, प्री डिटरमाइंड है। ये वही लड़ाई की जो नेचर वर्सेस नर्चर की लड़ाई पूरे अंग्रेजी फलसफा में आपको पाई जाती है, कि आप इनबॉर्न और इनेट और एक्वायर्ड टेंडेंसीज में कौन सी टेंडेंसी बड़ी है। तो यहां बताया जाता है आपका जीना मरना या कुछ भी हासिल करना, कुछ भी, ये प्री डिटरमाइंड है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि नहीं, ये तरके खुदी एक का पैगाम है और मैं नफस खुदी का शायर हूं। तो उनके पैगाम ने असबात खुदी का पैगाम दिया और कहा, इलाज की लेकिन ये रवायत है आखिर, इलाज की लेकिन ये रवायत है आखिर, एक मर्द कलंदर ने किया राज खुदी को फाश। तो ये सोर्स ऑफ खुदी परा। अब खुदी के माने क्या हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी तफासिर लिखी गई है। तो मैंने तमाम तफासिरों का एनालिसिस करते हुए आसान अल्फाज में खुदी का मफहूम जो समझा है वो यूं है, खुदी के माने खुद गर्जी या खुद परस्ती के नहीं है। खुदी के माने खुद गर्जी या खुद परस्ती के नहीं है, बल्कि खुद शनासी के हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के हैं, सेल्फ वर्शिप के नहीं है। ये जो मैकपर्सन ने जो कहा था पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, कि भाई मैं समाए जाए पहाड़ में, मेरा जो है वही अहम है, ये सेल्फ वर्शिप है। खुदी का माने ये नहीं है, खुदी का माने है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ये एक बुलंद सफर का नाम है। इट इज अ नेम ऑफ अ ग्रेट जर्नी। ये एक बुलंद सफर का नाम है जो खुद शनासी से शुरू होता है और खुदा शनासी पे खत्म होता है। यही खुदी है। सही और माफ आसान अल्फाजों में, जो खुद शनासी नफस आमारा को मार कर शुरू होता है और खुदा शनासी नफ्स मुतमईना तक पहुंचते हुए, मुख्तलिफ नफ्स हैं, नफ्स आमारा, नफ्स लवामा, बहुत सारा ये नफ्स है इंसान में। तो खुदी जो सफर है ये नफ्स आमारा को मार के खुद शनासी से शुरू होता है और नफ्स मुतमईना जब हाथ है बंदा मोमिन का, अल्लाह का हाथ, खुदा शनासी पे खत्म होता है। अल्लामा फरमाते हैं, अजब मजा है लज्जते खुदी देकर, अजब मजा है लज्जते खुदी देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में ना रहूं। बकौल इकबाल, हर एक इंसान में कुछ पोशीदा सलाहियतें छुपी होती हैं, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खासियतें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो इंसानों का फर्ज है कि उन सलाहियतों का पता कराए। मेरा तो ये मानना है जिस तरह एक इंसान अपने बच्चों को पालता है, इंसान इसी तरह अपने टैलेंट का भी नशोनुमा करे। वो खुद ही आ जाएगी, आप असबात खुद ही आ जाएगी जब आप उन सलाहियतों पे काम करोगे। वो यही है, यही अमल खुद शनासी या अरफान जात भी कहलाता है। ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाई, ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाई, कि खुदी के आरफों का है मकाम पादशाही। और जब इंसान की खुदी बेदार हो जाती है,
वो हर किस्म के तिलस्म को, हर किस्म के फरेब को, हर किस्म की बनावट को पा लेता है। जब आपकी खुदी मुस्तहकम हो जाती है तो आप ये सलाहियत रखते हैं कि किसी भी चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें इन इट्स ओरिजिन, इन इट्स रियलिटी, इन इट्स प्योरिटी। आप डिस्टॉर्शंस के शिकार नहीं बनते हैं, खुदी से इस तिलस्म रंग को तोड़ सकते हैं, खुदी से इस तिलस्म रंगो बू को तोड़ सकते हैं। यही तौहीद थी जिसको न तू समझा न मैं समझा। और खुदी लामहदूद है। यू कांट से दैट दिस इज द पॉइंट वेयर इट बिगन एक्चुअली एंड दिस इज द पॉइंट वेयर इट एंड्स एक्चुअली। एवरी एंड इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू पॉइंट। सो खुदी लामहदूद है। ये तब जाके आपकी कामिल हो जाएगी जब आप इनफरादियत की मेराज को पाओगे। और खुदी वो बहर है, लामहदूद है ना, खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तो आप जो इसे समझा तो गर चारा नहीं।